Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. Within 5 minutes, we will complete what we had discussed in the last lecture, and then we can start our today's point. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. So now I think my screen is visible. PPT. Okay. Screen is visible. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So in the last lecture, only we have discussed the introductory part of the laser. So basically, laser is the outstanding invention in the 20th century. So due to the laser, there is the tremendous or the amazing changes in the various fields like medical, material science, industries like this. So basically, laser stands for the light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, when there is the interaction between the laser and the that material surface of the material, then there is the three different processes are occurred. So which are these three different processes? The first process is the stimulated absorption. In that stimulated absorption, our atom which is present on the ground state level, that atom absorb the photonic energy, that is the h nu energy, or we call the energy difference between the two energy levels, that is the E2 minus E1. When ground level atom absorb that energy, then this atom gets excited and jumps from E1 level to the E2 level. So we call this is the stimulated absorption. So this is the first process when there is the interaction between the laser and the material surface of the material. What is the second process? Second process is that the spontaneous emission. What is that spontaneous emission? When your atom is excited, means on the E2 level, that the lifetime of that atom on the E2 level is in the order of 10 raised to minus 8 second to the 10 raised to minus 9 second. After that time interval, atom itself lost its energy or emits its energy in the form of the radiations. How much energy? Whatever energy absorbed for the excitation, that much energy emitted by the atom or the radiations, and again jumps from E2 level to the E1 level. So this process is known as the spontaneous emission. Means in case of the spontaneous emission, there is the emitted radiation is a single h nu or the single photonic energy, that is the 1 h nu energy. So basically, if we represent the mathematically spontaneous stimulated absorption, then how we represent the mathematically? So A plus h nu gives A star. This is the mathematical statement for the stimulated absorption. How we represent the mathematically, or what is the expression for the spontaneous emission? Spontaneous emission represents the A star gives A plus h nu. So in the last lecture, we have discussed only two processes. In today's lecture, we will discuss the third process if there is the interaction between the if there is the interaction between the radiation and the material surface, and that third process is known as the stimulated emission. So what is the basic difference between the spontaneous emission and the stimulated emission? In case of the spontaneous emission, there is no external energy is required for the emission. What I say? There is no external energy required for the emission. We call this is the spontaneous emission. But in case of the stimulated emission, there is the external energy is required for the emission. मग ती कोणती एनर्जी असते की जेणेकरून आपण त्याला स्टिम्युलेटेड इमिशन म्हणतोय. ओके, इथपर्यंतच आपण स्टडी केलं ना काल. Shall we continue our point in today's point? Yes, sir. Okay, so in today's lecture we will discuss
The third process is known as the stimulated emission. So what is the statement for the stimulated emission? Basically through the stimulated absorption, your atom is on the E2 level, means on the excited state. Yes or no? आता आपण हे डायरेक्टली स्टिम्युलेटेड इमिशन बघतोय म्हणजे आपला ऍटम E1 लेवल असेल का E2 लेवल असेल, ग्राउंड स्टेटला असेल का एक्साइटेड स्टेट असेल. येस, इफ वी सी द इमिशन, पहिल्यांदा आपला ऍटम येस येस व्हेर इज ऑन द एक्साइटेड स्टेट. तुमचा ऍटम कुठं असणार आहे? एक्साइटेड स्टेटला असणार आहे. ओके, ठीक आहे. सो an atom in the excited state not wait for the spontaneous emission to occur. या सेंटेन्स मध्ये क्लिअरली सांगितलं बघा, नॉट वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशन टू ऑकर. मीन्स जो ऍटम तुमचा एक्साइटेड स्टेट वरती गेलेला आहे तो 10⁻⁸ सेकंड टू 10⁻⁹ सेकंड एवढा वेळ तो वेट करेल का हो तिथं? नाही करणार. मग तो काय करतो? विथ द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी तो काय करतो की एक एक्सटर्नल जी फोटॉनिक एनर्जी आहे, सिंगल फोटॉनिक एनर्जी मीन्स 1 hν, that much energy absorbed by the atom. कोणता ऍटम? द ऍटम विच इज प्रेझेंट ऑन द एक्साइटेड स्टेट. आता बघा मी काय सांगतोय, असा ऍटम जो एक्साइटेड स्टेट वरती प्रेझेंट आहे तो ऍटम काय करतो? एक एक्स्ट्रा फोटॉनिक एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतोय. म्हणजे एक्साइटेड स्टेटला आहे म्हणजे ऑलरेडी त्याच्याकडे 1 hν एवढी एनर्जी आहे. तो पुन्हा अजून एकदा दुसरी hν एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे. म्हणजे त्याच्याकडे टोटल एनर्जी किती झाली हो? 2 hν. ट्वाइस hν. 2 hν एवढी एनर्जी झाली. मग तो काय करतो की जेव्हा तो एक्स्ट्रा 1 फोटॉनिक एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो, त्या एक्स्ट्रा एनर्जीमुळे काय होतं? त्याचं इमिशन होतं. व्हेन देर इज द इमिशन और व्हेन देर इज द ट्रान्झिशन ऑफ दॅट ऍटम फ्रॉम E2 लेवल टू द E1 लेवल, तो जेव्हा E2 लेवल वरून E1 लेवलला डिएक्सायटेशन होत असतं म्हणजे जम्प करत असतो, म्हणजे त्याचे ट्रान्झिशन होत असतं, तेव्हा काय होत असतं? एनर्जी इमिट होत असते. बट हाऊ मच एनर्जी इमिटेड बाय दॅट ऍटम? हाऊ मच एनर्जी इमिटेड बाय दॅट ऍटम? तो ऍटम किती एनर्जी इमिट करेल? 1 hν और 2 hν? किती एनर्जी तो इमिट करेल? hν. सिंगल का डबल? डबल. डबल. 2 फोटॉनिक एनर्जी तो इमिट करेल, बाहेर सोडेल. एक कधीची त्यानं ऍब्सॉर्ब करून E1 लेवल वरून E2 लेवलला जाण्यासाठी लागलेली एनर्जी. सियर आय विल शो इट इन दिस फिगर. ओके, सियर. आता बघा, इनिशियली इन द फर्स्ट कंडिशन वेअर इज द ऍटम? तुमचा ऍटम कुठं असणार आहे? या E1 लेवलला असणार आहे. कुठं असणार आहे? या E1 लेवलला असणार आहे. इथं तुम्हाला पीपीटी मध्ये मी पेन यूज केलेला दिसते ना? हो सर, दिसतंय. ओके, ठीक आहे. आता तो काय करणार? एक हा इन्सिडेंट झालेला फोटॉन आहे, त्याला काय करणार? तो ऍटम ऍब्सॉर्ब करणार. जर का त्या ऍटमला त्यानं ऍब्सॉर्ब केलं तर तो काय होणार? एक्साइट होणार, म्हणजे एनर्जेटिक होणार आणि तो कुठे जाणार? E2 लेवलला जाणार. म्हणजे त्याच्याकडे 1 फोटॉनिक एनर्जी आहे. ठीक आहे. मग तो हा E2 लेवलला किती वेळ थांबेल? 10⁻⁸ सेकंद टू 10⁻⁹ सेकंड एवढा टाइम इंटरवल तो थांबेल का तिथं? नाही, एवढा टाइम इंटरवलचा तो वेट करत नाहीये. ते सांगते बघा, स्टेट नॉट वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशन. स्पॉन्टेनियस इमिशन होण्यासाठी तो वेट करत नाही, थांबत नाही. मग काय करतो? तर तो एक एक्स्ट्रा फोटॉनिक एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो, म्हणजे एक्सटर्नल एनर्जी एक ऍब्सॉर्ब करतो. कुठे आहे ती? इथं आहे बघा, hν एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो. जर का त्याने hν एवढी एक्सटर्नल एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली तर तो काय करतो? E2 लेवल कडून E1 लेवल कडे काय करतो? त्याचं ट्रान्झिशन होतं, म्हणजे जम्प करत असतो. जेव्हा तो E2 लेवल पासून E1 लेवल कडे जम्प करेल तेव्हा तो किती फोटॉनिक एनर्जी रिलीज करेल किंवा इमिट करेल? 2 एनर्जी रिलीज करेल. एक इथं हेल्पसाठी एक घेतलेली आणि एक ऍब्सॉर्बनच्या वेळेस घेतलेली. म्हणजे इमिट करताना त्याने किती एनर्जी इमिट केली? ट्वाइस hν. ट्वाइस hν. आता बघा, इन केस ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन,
Emitted energy is equal to किती होती वो spontaneous emission. Emitted energy is equal to just a single h nu, एकच h nu होता कुठं spontaneous emission मध्ये. But in case of the stimulated emission, at the emission किती एनर्जी इमिट झाली होती त्याची Twice h nu. Twice. ट्वाइस एच न्यू झालेली आहे. मग मला सांगा इंटेन्सिटी या ट्वाइस एच न्यू ची जास्त असेल का सिंगल एच न्यू ची जास्त असेल? Twice h nu ची जास्त ट्वाइस असणार. एच न्यू ची जास्त असेल. दॅट्स वाय वी कॅन यूज द स्टिम्युलेटेड इमिशन इन द लेझर. लेझर मध्ये हे स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं. सो हाऊ वी रिप्रेझेंट द मॅथमॅटिकली और व्हॉट इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्टिम्युलेटेड इमिशन? सो सियर A plus h nu, sorry, A star plus h nu. What is the A star? A star is the excited atom. Already this atom is present on the E2 level. On that atom there is the charge or the energy. असा atom की जो excited level वरती आहे म्हणजे E2 level वरती आहे आणि त्याच्यावरती पहिल्यांदाच काहीतरी ऑलरेडी त्याच्यावरती काहीतरी एनर्जी आहे. प्लस तो हेल्प घेत असतो. प्लस काय हेल्प घेतली त्यानं h nu एक्सटर्नल एनर्जी त्याने ऍब्सॉर्ब केली. पुन्हा दुसरी किती केली? सिंगल एच एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली. आणि तो जेव्हा त्याचं डी एक्सायटेशन करतो म्हणजे जम्प करत असतो E2 लेवलवरून E1 लेवलला, त्यावेळेस काय होत असतं या E1 लेवलला काय होतो सिंगल ऍटम येतो. ऑन दॅट ऍटम देर इज द नो फोटॉनिक एनर्जी. त्याच्यावरती फोटॉनिक एनर्जी नसते. मग ती फोटॉनिक एनर्जी कुठे त्याने रिलीज केलेली असते? किती केलेली असते? ट्वाइस एच न्यू. So what is the expression? A star plus h nu gives A plus twice h nu. A plus twice h nu. So this is the stimulated emission. If any doubt, if any question, please ask me. First, No sir, no doubt. read be carefully. तुम्ही एकदा रीड करा. याच्यामध्ये तुम्हाला काय डाऊट वाटतो का? कोणता वर्ड तुम्हाला वेगळा वाटतो का? काही समजलं नाही का? See the figure after that, and very important is that the mathematical expression. Okay, याच्यावरती तुम्हाला MCQ साठी काय विचारलं जातं? काय विचारलं जातं याच्यावरती? किती एनर्जी इमिट करत असतं? ट्वाइस एच न्यू एवढी एनर्जी इमिट. तर आवाज खूप स्लो येतोय. किती एनर्जी इमिट करत असतं? ट्वाइस एच न्यू एवढी एनर्जी इमिट करत असतं. नाउ क्लिअरली ऑडिबल? Yes. सर्वांना Clear येतं? सर. ओके 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 ठीक आहे. याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू का विचारला जाईल की स्टिम्युलेटेड इमिशन थ्रू किती एनर्जी इमिट होते? तुमचा आन्सर असेल ट्वाइस एच न्यू. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन A star plus h nu gives A plus twice h nu. In the stimulated emission there is the help of external energy. External energy ची हेल्प होत असते. Clear? So these are the important MCQs based on the stimulated emission. Okay. So tell me, our purpose is to fabricate the laser. आपल्याला लेझर फॅब्रिक तयार करायचं आहे. For that, there is the need of stimulated emission or the spontaneous emission. स्टिम्युलेटेड इमिशनची आपल्याला गरज आहे फॉर द लेझर. जर का आपण लेझर जर तयार करत असेल तर आपल्याला स्टिम्युलेटेड इमिशनची गरज आहे. फॉर द स्टिम्युलेटेड इमिशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन E1 लेवल अँड E2 लेवल, on which level there is the number of electrons are maximum for the stimulated emission. स्टिम्युलेटेड इमिशन होण्यासाठी कोणत्या लेवल वरती जास्त इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत आपल्याला? E1 लेवल वरती पाहिजेत का E2 लेवल वरती जास्त इलेक्ट्रॉन्स? E2 लेवल वरती जास्त इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत. येस, व्हेरी गुड. आणि त्यालाच आपण म्हणायचं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. त्यालाच काय म्हणायचं आपण? पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. Okay, so I think in the stimulated emission, no doubt, no question. Shall we go to the next point? So here, आता इथपर्यंत आपण काय डिस्कस केलं? If there is the interaction between the material surface and the radiation, then there are three processes are occurred. Which are these three processes? Stimulated absorption,
spontaneous emission and the stimulated emission. So next we will discuss the three important terms. Which are these three important terms? The first important term is known as the population inversion. The second important term is known as the pumping, and the third important term is known as the metastable state. So what is meant by the population inversion? Population inversion होत असतं म्हणजे काय असतं? Population inversion म्हणजे होत असतं म्हणजे काय असतं? See here, first you see the figure. या फिगर जर का आपण ऑब्झर्व केल्या, या फिगर मध्ये आहे बघा, there are three different energy levels, E1, E2 and E3. On the other side, N1, N2 and N3 are the number of atoms present on the energy levels. म्हणजे N1 represents how many atoms are present on the E1 level. N2 number of atoms present on the E2 level. N3 number of atoms present on the E3 level. See here. जर का आपण हे पहिली पिक्चर बघितलं तर याच्यामध्ये स्टिम्युलेटेड इमिशन होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत का कमी आहेत ऍज कम्पेअर टू द सेकंड फिगर? ऍज कम्पेअर टू द सेकंड फिगर जास्त सी द फिगर, बी केअरफुली. कमी आहे. पहिल्यामध्ये याच्यामध्ये स्टिम्युलेटेड इमिशन होण्याचे चान्सेस कमी आहेत का जास्त आहेत ऍज कम्पेअर टू द सेकंड? येस, कमी आहेत. कमी आहेत. व्हाय? व्हाय? लेस नंबर ऑफ ॲटम. कमी ऍटम्स प्रेझेंट आहेत कोणत्या एनर्जी लेवलवरती? N3. N3 नाही रे, N3 एनर्जी लेवल नाहीये. N3 नंबर ऑफ ऍटम्स आहेत E3 लेवल वरती. येस, समजलं ना तुम्हाला? येस सर. बघा आता इथे किती ऍटम्स प्रेझेंट आहेत इन द फर्स्ट फिगर? हाऊ मेनी ऍटम्स आर प्रेझेंट ऑन द हायर एनर्जी लेवल मीन्स ऑन द E3 लेवल? हाऊ मेनी ऍटम्स आर प्रेझेंट? 2. ओनली 2 ऍटम्स आर प्रेझेंट. म्हणजे इथं स्टिम्युलेटेड इमिशन किती होतील? 1 होतील, 2 होतील, 10 होतील, 20 होतील, 30 होतील, किती होतील? हा, किती होते? चान्सेस किती आहेत? पॉसिबिलिटी 1 or 2. 2 आहेत म्हटल्यानंतर 2 स्टिम्युलेटेड इमिशन होतील ना? 2. बरोबर आहे का नाही? बघा इथून एक ऍटम इथं ग्राउंड स्टेटला येईल, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, इथे एक तुमचं स्टिम्युलेटेड इमिशन होईल. दुसरा ऍटम येईल, तिथे एक तुमचं दुसरं स्टिम्युलेटेड इमिशन होईल. But see here, in the second case, there is number of atoms present on the higher energy level means on the E3 level. E3 level वरती जास्त atoms present आहेत. म्हणजे इथं तुमचे स्टिम्युलेटेड इमिशन हे जास्त होतील का कमी होतील? जास्त. जास्त होतील. जर स्टिम्युलेटेड इमिशन मॅक्झिमम झालं, जास्तीत जास्त झालं, तर लेझर लाईट आपल्याला जास्त भेटेल का कमी भेटेल? जास्त. मॅक्झिमम भेटेल, जास्त. So this is the population inversion. What is that population inversion? The process of, काय सांगते तुम्हाला त्याचे जर का स्टेटमेंट सांगायचं म्हणलं तर, the process of getting a large percentage of atoms into an excited state. Into an excited state. तुमची excited state म्हणजे higher energy level म्हणजे E3 level. The process of getting a large percentage of atoms to an excited state is called as a population inversion. If a number of atoms can be excited to upper energy level, then the probability of stimulated emission becomes the greater. If on the E3 level there is the number of atoms are present, then there is the possibility. कशाची possibility आहे? There is the stimulated emission becomes the greater or the maximum. जर का ते जास्त झालं तर yes, we can say yes, there is the laser light. So the number of active atoms occupying an energy state is called the population of that state. So here we can say N1, N2 and N3. These are the number of electrons present on the E1, E2 and E3 energy levels respectively. Is clear?
क्लिअर क्लिअर Yes. म्हणजे तुम्हाला पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन म्हणजे काय सांगायचं तुम्ही, तर एक्साइटेड स्टेट वरती जास्तीत जास्त ऍटम्स असणे किंवा तिथं ट्रान्सफर करणे. कशासाठी कशासाठी तर तुमच्या स्टिम्युलेटेड इमिशनसाठी. त्यालाच काय म्हणायचं तुम्ही, पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. बघा आता एक 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 सिंपल केस. आता तुमचा एक ऍटम गेला वरती, त्याचा टाइम इंटरव्हल व्हायचा आहे काहीतरी 10⁻⁸ 10⁻⁹ सेकंद. तोपर्यंत तुम्ही दुसरा ऍटम ट्रान्सफर केला, तिसरा ऍटम ट्रान्सफर केला, चौथा ऍटम ट्रान्सफर केला. पण जेव्हा तुमचा चौथा पाचवा ऍटम जाईल तोपर्यंत पहिल्या ऍटमचा टाइम इंटरव्हल संपून जाईल ना, संपून जाईल का नाही. म्हणजे 10⁻⁸ to 10⁻⁹ एवढा टाइम इंटरव्हल त्याचा संपून जाईल ना, लाईफ टाइम संपेल ना त्याची तिथली. येस Yes. मग तो काय होईल वाटत, या हायर एनर्जी लेवललाच थांबेल का तो डाऊनवर्ड म्हणजे लोअर एनर्जी लेवल येईल. Lower energy ला transfer होणार. एनर्जीला येईल, बरोबर आहे, लोअर एनर्जीला येईल. मग आपल्याला त्यांना वरतीच थांबवायचं आहे, जास्त वेळ त्यांचा लाईफ टाइम वाढवायचा आहे. तर मग काय करावं लागेल आपल्याला, काय करायचं आहे, काय करायचं आहे, त्यांना आपल्याला एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाय करावी लागेल का नाही. त्यांना आपल्याला एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाय करावी लागेल का नाही. येस और नो, येस और नो, येस और नो. Yes, sir. ती एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाय करणं म्हणजेच पंपिंग. आपल्याला पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन ऑक्युपाय करण्यासाठी म्हणजे एक्साइटेड स्टेटला नंबर ऑफ ॲटम्स इन्क्रीज करण्यासाठी आपल्याला एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाय करावी लागते. ती जी प्रोसेस आहे टू सप्लाइंग द एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज नोन ॲज द पंपिंग, इज नोन ॲज द पंपिंग. पंपिंग म्हणजे तुम्ही बेसिकली पंपिंग हा वर्ड कुठे यूज करता. पंप 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 माहिती आहे का तुम्हाला. आपल्या शेतामध्ये विहीर असते किंवा नदीवरती एखादी मोटर असते, विहिरीमध्ये एखादी मोटर असते, ती काय करत असते, काय ट्रान्सफर करत असते. Water pump. वॉटर पंप. पाणी आपलं जे वॉटर असतं ते सप्लाय करत असतं तुमच्या विहिरीमधून तुमच्या शेतामध्ये किंवा नदीमधून शेतामध्ये. मग इथं सुद्धा सेम प्रोसेस आहे. काय करते पंपिंग म्हणजे अशी एक प्रोसेस आहे की त्या प्रोसेसमध्ये तुमचे जे E1 लेवलचे जे ॲटम्स आहेत ते E3 लेवल असं कंटिन्युअसली एनर्जी सप्लाय करून त्यांचं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इन्क्रीज करत असतं. ओके सिअर. Okay, what is the pumping? Second important term is known as the pumping. What is that pumping? For achieving and maintaining the condition of population inversion. Population inversion ही condition आपल्याला achieve करण्यासाठी किंवा maintain करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? We have to rise continuously the atoms in the lower energy level to the upper energy level. आपल्याला या लेवलला तुमच्या हायर एनर्जी लेवलला नंबर ऑफ ॲटम्स इन्क्रीज करण्यासाठी आपल्याला लोअर एनर्जी लेवलवरून म्हणजे E1 वरून E2 ला किंवा E3 ला कंटिन्युअसली ॲटम्स सप्लाय करावे लागणार आहेत आणि त्यांना एनर्जी सुद्धा काहीतरी अप्लाय करावी लागणार आहे. This is known as the pumping. So it requires energy to be supplied to the system. For that system, there is the need of the energy. कशा त्या सिस्टीमला कशाची गरज आहे? एनर्जीची गरज आहे. कशासाठी एनर्जीची गरज आहे? टू सप्लाय द इलेक्ट्रॉन्स or the atoms from E1 level to the E3 level. E1 level वरून E3 level ला कंटिन्युअसली atoms सप्लाय करण्यासाठी त्या सिस्टीमला एनर्जीची गरज असते आणि ती जी एनर्जी आपण प्रोव्हाइड करत असतो त्याला आपण काय म्हणतो, पंपिंग. सो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द मीडियम, the process of supplying the energy to the medium to achieve the state of population inversion is known as the pumping, is known as the pumping. See the last statement, read be carefully. What is that last statement? The process of supplying energy टू द मीडियम, जे काही मीडियम आहे त्या मीडियमला आपण जी एनर्जी सप्लाय करत असतो. कशासाठी एनर्जी सप्लाय करतो? टू अचीव द स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन, पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन अचीव करण्यासाठी आणि त्यालाच म्हणायचं पंपिंग. सिअर
N, M, and H. These are the three different energy levels. So N energy level is the ground state energy level. Means the atoms which are on the N level, जे atoms या N level वरती आहेत त्यांच्यावरती एनर्जी आहे का काही नाही. बट आपण एक एनर्जी सप्लाय करतोय इथून काहीतरी त्या सिस्टीमला आपण काहीतरी एनर्जी सप्लाय करतो की त्या एनर्जीमुळे हा जो यम आहे हा म्हणजे तुमचा हायर एनर्जी लेवल म्हणा, त्याच्यावरती तुमचे नंबर ऑफ ऍटम्स हे काय होतील इन्क्रीज होतील, वाढतील. जर का इथं नंबर ऑफ ऍटम्स तुमचे इन्क्रीज झाले तर डेफिनेटली तुमचं इथून यांचं जे ट्रान्झिशन होतं ऍटमचं जे जम्पिंग होतं यम वरून एन वरती ते कसं होणार आहे स्टिम्युलेटेड इमिशन. जर का तिथं स्टिम्युलेटेड इमिशन झालं तर आपल्याला लेझर लाईट भेटेल. सो दिस इज द सेकंड टर्म दॅट इज द पंपिंग. So please read, be carefully. If any doubt, if any question, then please ask me. I will wait for 1 minute. तुम्हाला काहीतरी दिवसभर काहीतरी कष्टाचं काम करायला सांगायचं आहे आणि तुमच्याकडे तेवढी एनर्जी नाही, इनिशियली तेवढी एनर्जी नाही दिवसभर काम करण्याची. मी काय करतो की तुम्हाला कंटिन्युअसली असं काहीतरी एनर्जी देतो की जेणेकरून तुम्ही कंटिन्युअसली दिवसभर वर्किंग मध्ये राहचाल आणि ते काम करचाल. म्हणजे हे पंपिंग असतं. पंपिंग म्हणजे काय की त्या E2 लेवल वरती जास्तीत जास्त ऍटम्स राहतील, जातील, याच्यासाठी जे आपण एक्स्ट्रा एनर्जी देत असतो त्याला म्हणतो आपण पंपिंग. क्लिअर? येस सर. यस, सर्वांसाठी ओके? म्हणजे काय कोणाला काय डाऊट? आय थिंक इन द यस्टरडेज लेक्चर I think 55 or 56 students are present, but in today's lecture only 46 students are present. काय प्रॉब्लेम आहे का त्यांना? मॅथमॅटिक्स लेक्चरला किती होते? एवढीच होती का मुलं प्रेझेंट? कॉलेजवर गेले सर. कॉलेजवर गेले. अरे बापरे. ओके 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 ओके. Shall we go to the next term, important term? येस. Yes, Next sir. and the third important term is known as the metastable state. जी आपली तिसरी इम्पॉर्टंट टर्म आहे त्याला आपण मेटास्टेबल स्टेट म्हणतो. ओके, आता बघा मी तुम्हाला सांगितलं की आपण E1 लेवल जे आहे की ज्याच्यावरती ऍटम्स असते त्यांच्यावरती एनर्जी असते का? काही त्या ऍटम वरती काही एनर्जी असते का? नो. नसते. त्याला आपण काय म्हणतो? ग्राउंड स्टेट म्हणतो. बरोबर आहे? त्याला काय म्हणतो आपण? ग्राउंड स्टेट. येस सर. जेव्हा ते ऍटम्स काही एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतील आणि एक्साइट होऊन एनर्जेटिक होऊन ते E2 लेवलला जातील, तेव्हा त्या E2 लेवलला आपण काय म्हणतो? एक्साइटेड स्टेट म्हणतो. बरोबर आहे? म्हणजे येस. त्या लेवलवरच्या ऍटम वरती एनर्जी असते. बट ऑन द एक्साइटेड स्टेट, व्हॉट इज द लाईफ टाइम ऑफ दॅट ऍटम्स? 10⁻⁸ to 10⁻⁹. 10⁻8 to 10⁻⁹. ओके, गुड. बघा आता माझी पीपीटी तुम्हाला विजिबल आहे ना? पंपिंगच हा पॉइंट विजिबल आहे ना? Yes, sir. ओके, आता बघा इथे एक लॉजिक आहे. आता एक मी ऍटम वरती सप्लाय केला, इथं पहिला ऍटम सप्लाय केला, दुसरा मी ऍटम सप्लाय केला, तिसरा ऍटम मी इथं वरती सप्लाय केला, चौथा ऍटम इथं वरती सप्लाय केला. म्हणजे काहीतरी टाइम स्पेंड होतोय का हो? पहिला गेला, पाठवला, दुसरा पाठवला, तिसरा पाठवला, चौथा पाठवला, एवढ्यामध्ये काही टाइम स्पेंड होतोय का हो? जातोय का याच्यामध्ये टाइम? जातोय ना, काहीतरी टाइम जातोय ना. Yes, मी पहिला ऍटम पाठवला, दुसरा पाठवस तर काहीतरी टाइम इंटरव्हल स्पेंड होईल, तिसरा पाठवस तर काहीतरी टाइम इंटरव्हल, असं होईल ना हो? येस सर. येस. आता मी काय म्हणतो की हा मी 5वा पाठवायला लागलो ऍटम, इथं मला या हायर एनर्जी लेवलवरती पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन करायचं आहे, त्यांची नंबर ऑफ ऍटम्स तिथे इन्क्रीज करायचे, पण मी हा 5वा ऍटम हायर एनर्जी लेवलला E2 लेवलला सप्लाय करेपर्यंत ह्या पहिल्या ऍटमचा
टाइम इंटरवल काय होऊन जाईल, म्हणजे संपून जाईल आणि तो पुन्हा रिटर्न येईल ग्राउंड स्टेटला येईल का नाही. मी Yes. पुढचा ऍटम तुमचा E1 लेवल वरून E2 लेवलला सप्लाय करूस तर पुन्हा कोणता तरी ऍटम ज्याचा टाइम इंटरवल संपला असेल तो पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येईल. जर आपण कंटिन्युअसली सप्लाय करत राहिलो तर कंटिन्युअसली ऍटम्स E2 लेवल टू E1 लेवल असे ग्राउंड स्टेटला येत राहतील ना. राहतील का, येत राहतील, राहणार आहेत ना. त्याचा टाइम इंटरवल संपल्यानंतर ते कशाला वरती थांबतील जास्त, बरोबर आहे का नाही. Yes, sir. मग आपण पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन ही कंडिशन कशी अचीव्ह करणार, कशी अचीव्ह करणार, कशी अचीव्ह करणार, कशी अचीव्ह करणार. सियर ही फिगर तुम्हाला ऑब्झर्व होती. हिअर देर आर 3 डिफरंट एनर्जी लेवल्स. विच आर दिस 3 डिफरंट एनर्जी लेवल्स. ते 3 एनर्जी लेवल्स कोणते कोणते आहेत. Ground state, metastable state आणि short lived state. येस, ओके. मीन्स एन लेवल, एम लेवल, एच लेवल. बरोबर आहे, बरोबर आहे. Sir. आता लक्ष द्या इकडं, या फिगर मध्येच आपला नेक्स्ट पॉइंट, तिसरी टर्म आहे ती तिसरी टर्म इथंच तुमची क्लिअर होऊन जाईल. बघा, पहिल्यांदा तुमचे ऍटम कोणत्या लेवलवरती असते, तो Ground level. लेवलवरती, म्हणजे या एन लेवलवरती असतात. बरोबर आहे. यांनी काहीतरी फोटॉनिक एनर्जी काय केली, ऍब्सॉर्ब केली. तर ते कुठे जाणार, तुमच्या या एक्साइटेड स्टेटला जाणार, म्हणजे ज्याच्यावरती एनर्जी जास्त असते, त्यातल्या ॲटमवरती एनर्जी जास्त असते. मग इथं तुमचा ॲटमचा लाईफ टाइम किती असतो, 10⁻⁻8 to 10⁻⁹ एवढा वेळ तो थांबणार. इथं या लेवलला आपण कसली लेवल म्हणतो, ग्राउंड स्टेट म्हणतो का एक्साइटेड स्टेट म्हणतो. Excited. एक्साइटेड स्टेट म्हणतो, की जिथं त्यांचा लाईफ टाइम हा फक्त 10⁻⁸ to 10⁻⁹ सेकंद असतो. पण जेव्हा त्याचं इमिशन होत असतं तेव्हा इथे एक आपण एक स्टेट ऍड करत असतो. एक स्टेट एनर्जी लेवल असते, एक एनर्जी लेवल आपण ऍड करतो. त्या एनर्जी लेवलला म्हणायचं, त्या स्टेटला म्हणायचं मेटास्टेबल स्टेट. त्या स्टेटला काय म्हणायचं आपण, मेटास्टेबल स्टेट. सो the metastable state is a state that is such a state that on that metastable state the lifetime of atom is in the order of the lifetime of atom on the metastable state is in the order of 10⁻³ to 10⁻⁻6. 10⁻³ to 10⁻�6. आता इथे एक माझा एक क्वेश्चन आहे, मी कोणाला विचारतो, क्वेश्चन विचारू का असं मधून कोणाला, एक सिंपल क्वेश्चन. Yes, sir. ओके, श्रुती कोण आहे, श्रुती रोल नंबर 9, रोल नंबर 9. अरे साधा, बरं नाही विचारत राहू दे, प्रेझेंट आहेत का नाहीत हे सांगा. तुम्ही ऐकत आहे ना माझं क्वेश्चन, मी विचारत नाहीये, तुम्ही ऐकत आहे ना, प्रेझेंट आहेत ना. श्रुती अब्सेंट आहेत. रोल नंबर 9 अटेंडन्स मध्ये तुमचं नाव आहे, तुम्ही ऑन ठेवून कुठं गेलायत का ऐकत आहे का, क्वेश्चन विचारते म्हणून काही रिस्पॉन्स दिलाय. रोल नंबर 7, आर यू प्रेझेंट, मी ऑडिबल, सर्वांना आवाज येतो का माझा. Yes, sir. Yes, sir. हो, sir. येतो ना. रोल नंबर 7 Yes, आणि sir. 9 कुठे गेलेत. रोल नंबर 10 अनिकेत, मी ऑडिबल, अनिकेत माझा आवाज येतो का. 10, अरे दादा तुला क्वेश्चन नाही विचारत, फक्त प्रेझेंट ऍब्सेंट येस नो म्हण. बरं चालेल, मी क्वेश्चन रेंज कमी आहे सर. तुमच्या तिकडे, हा एवढं बरं ऐकू आलं रे, ठीक आहे, ओके ठीक आहे, जाऊ. आता मी काय क्वेश्चन विचारणार होतो, की सिंपल क्वेश्चन विचारणार होतो, की 10⁻³ हे मोठं आहे का 10⁻⁸ हे मोठं आहे. 10⁻⁻3. 10⁻⁻3 -3 मोठा आहे, सर. ओके, 10⁻⁻3 ही फिगर कशी आहे, मोठी आहे. मला आता सांगा,
जर मेटास्टेबल स्टेट वरती ऍटमचा लाईफ टाइम हा 10⁻³ to 10⁻⁶ असेल आणि तुमच्या एक्साइटेड स्टेट वरती तुमच्या ऍटमचा लाईफ टाइम जर का 10⁻⁸ सेकंद टू 10⁻⁹ सेकंद असेल तर कोणत्या स्टेट वरती मॅक्झिमम ऍटम्स आपल्याला भेटतील? मेटास्टेबल स्टेट. कोणत्या स्टेट वरती? मेटास्टेबल स्टेट. मग ही मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे काय? मेटास्टेबल स्टेट इज सच अ स्टेट on that state the lifetime of atom is in the order of 10⁻³ to 10⁻�6 second. This is known as the metastable state. Okay, clear? अरे माझे क्वेश्चन सिंपल असते, साधे असते, तुम्ही काय बोलतच नाही असं असते. ठीक आहे, सी लास्ट स्टेटमेंट, रीड बी केअरफुली. आपण जे डिस्कस केलं ते हेच आहे का बघा मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे. Normally excited atoms have the short lifetimes, means 10⁻⁸ to 10⁻⁹ second. So it means that atoms do not stay long enough at the excited state to be stimulated. So under such a circumstance, the population inversion cannot be established. Population inversion cannot be established. If excited state, on the excited state there is the short lifetime of the atom, then on the excited state we cannot achieve the population inversion. जर एक्साइटेड स्टेट वरती तुमच्या ऍटमचा लाईफ टाइम हा खूप स्मॉल असेल तर तिथे आपण पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन अचीव करू शकत नाही. सो फॉर दॅट we need a state. On that state there is the lifetime of that atom is longer. त्या स्टेट वरती तुमच्या ऍटमचा लाईफ टाइम कसा पाहिजे? लॉंगर पाहिजे. येस, वी हॅव सच टाइप ऑफ स्टेट. आपल्याकडे एक तशी एक स्टेट आहे, मग आपण त्या स्टेटला काय म्हणतो? मेटास्टेबल स्टेट. येस, क्लिअर मी जे सांगितलं तेच आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता तुम्हाला या तिन्हींचं काय विचारलं जाईल? एमसीक्यू काय विचारलं जातं की यांच्या ज्या डेफिनेशन्स आहेत, त्या डेफिनेशन्स, त्या टर्म्स तुम्हाला एमसीक्यू साठी विचारले जाते. मेटास्टेबल स्टेटची काय डेफिनेशन असेल? लॉंगर लाईफ टाइम असतो. पॉप्युलेशन पंपिंगचं काय असतं? टू सप्लाय द एनर्जी टू दॅट ऑफ द सिस्टीम. सिस्टीमला एनर्जी सप्लाय करणं म्हणजे पंपिंग. What is the population inversion? On the excited state, a number of atoms more than the ground state. लक्षात आलं तिन्हींचं बेसिक डिफरन्स? Yes, sir. Yes. Okay. So, shall we? Okay, we have 15 minutes, so we will discuss the properties of that laser. So here there are different characteristics or the properties of the laser beam. The first one is the coherence, second one is the monochromaticity, third one is the divergence, fourth one is the high directionality, and the last one is the intensity. So what is the coherence? A conventional light source produces incoherent light since they emit a random wavelength light wave in the different phases. ओके, बघा आता जेव्हा आपण एक जनरल लाईट सोर्स कन्सिडर करतो की जो आपण डे टू डे लाईफ मध्ये यूज करत असतो, की एखादा बल्ब आपण घेतला तर त्याच्या फेजेस हा या एका सेम पॅटर्न मध्ये असतात का डिफरंट फेजेस असतात? Same pattern. काल तुम्हाला सांगितले फेजेस डिफरंट असते. प्लेन्स, डिफरंट प्लेन्स, डिफरंट फेजेस असतात. Means there is the different wavelength or the randomly wavelength. That's why the conventional light source or the general light source is incoherent. On the other side, if we consider the laser, so in the laser the light emitted by the laser is in the single phase or is in the single plane, having
द सेम वेवलेंथ, त्याची वेवलेंथ सुद्धा कशी असेल, सारखी असेल. सो वी कॅन से देर इज द कोहरन्स, देर वी कॅन से देर इज द कोहरन्स. What is the second? Second is the monochromaticity. What is that monochromaticity? Monochromatic म्हणजे काय असतो? What is meant by the monochromatic? Single source of light. Single Single source of light. सोर्स, सिंगल काय तर आहे, पण सोर्स कसा होईल? एकाच लाईन मध्ये होत. सर ते ब्लॅक अँड व्हाईट सारखं असतं ना सर, एकाची म्हणजे? कमी एकाची जास्त दुसऱ्यापेक्षा जास्त. येस, इन केस ऑफ द लेझर याच्यापेक्षा वेगळं काय असेल तर? येस, चेक करा व्हॉट इज मीन बाय द मोनोक्रोमॅटिक. सिंगल वेवलेंथ. Yes, we can say सिंगल वेवलेंथ म्हटलं तर ठीक आहे. एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. ट्यूबलाइट मधून जी लाईट बाहेर पडत असते ती सिंगल कलर असते का मल्टिपल कलरची असते? सिंगल कलर. कोणती असते ती? व्हाईट. व्हाईट लाईट मध्ये व्हॉट आय से, व्हाईट लाईट हा सिंगल कलर आहे का ग्रुप ऑफ मल्टिपल कलर? मिक्सचर ऑफ सेवन. Mixture of 7 colors, sir. मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. गुड. लेझर ची लाईट तुम्ही कधी व्हाईट कलरची बघितली का? नाही. रेड, ग्रीन, ब्ल्यू याच्या व्यतिरिक्त दुसरी कोणती बघितली का? नाही सर. हा, मोनोक्रोमॅटिकचा मीनिंग काय आहे? सिंगल कलर. सिंगल कलर, सिंगल कलर. मग लेझर मधून फक्त आपल्याला सिंगल कलरचीच लाईट भेटत असते. तुम्ही जर रेड कलरचा लेझर आणला, ग्रीन कलरचा आणला, ब्ल्यू कलरचा आणला, आय थिंक आतापर्यंत 3च लेझर लाईट भेटलेत का? चौथी भेटली कोणती? नाही, आय थिंक 3च आहेत. येस सर, येस. पण हे 3 कलर्स यूज करण्याचे रिझन काय आहे? नाही, यूज करायचे रिझन नाहीये काय इथं. आपल्याला आता बघा, इन्व्हेन्शन होत गेलं लेझर मध्ये. पहिल्यांदा लेझरची लाईट प्रोड्यूस केली, कोणीतरी जनरेट केली. त्याच्या वेळेस एका सिंगल वेवलेंथ, एका सिंगल कलरची लाईट भेटली. त्याच्यावरती अजून पुन्हा काहीतरी इन्व्हेन्शन होत गेले. पहिल्यांदा आय थिंक रेड कलरची लाईट भेटली होती, नंतर ब्ल्यू कलरची भेटली, आणि नंतर काहीतरी ग्रे कलरची भेटली, ग्रीन कलरची भेटली होती. हे 3च कलर भेटलेत सध्या लेझरचे. तुमच्याकडे अजून, तुम्हाला खूप स्कोप आहे अजून बाकीच्या कलरचे लेझर तुम्हाला डिस्कवर करण्यासाठी. यू कॅन ट्राय इट. तसं आपण जो व्हाईट लाईट म्हणतो, ती व्हाईट लाईट ही व्हाईट नसते. 7 कलर किंवा जे नंबर ऑफ कलर्स असते त्यांचं काय असतो, बंच असतो. जर का आपण ते एखाद्या प्रिझम मधून जर पास केलं तर आपल्याला सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय सर, थोडा आणि हळू येतोय सर. हॅलो. हा सर, आणि खूप हळू येतोय. या आता सांगा जावा. गुड, सांगा जावा, पटकन सांगा जावा. तसं काय प्रॉब्लेम आला तर. ओके, ठीक आहे. बघा आता लेझर मध्ये काय म्हणतो की आपण, ओके ठीक आहे, आपण काय म्हणतो की लेझरचं इन्व्हेन्शन कधी झालं? 20व्या दशकात झालं. मग तेव्हा लेझर आपण इन्व्हेंट केला म्हणजे काय की त्यावेळेसच रेड कलर किंवा वेगवेगळ्या 7 कलरचे लेझर लाईट आपल्याला भेटल्या नाहीत. फक्त 3च कलरच्या लेझर लाईट भेटलेल्या आहेत आपल्याला, रेड, ब्ल्यू आणि ग्रीन. तसं जर का आपण एखादी बल्ब घेतला, एखादी ट्यूबलाईट घेतली किंवा अदर कोणता सोर्स घेतला जो आपला कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स आहे, तर त्या जर लाईट आपण एखाद्या प्रिझम मधून पास केला तर आपल्याला त्या प्रिझमच्या अदर साईडला सिंगल कलरच्या लाईट भेटत असते बघा. त्याच्यामुळं कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स जो असतो तो मोनोक्रोमॅटिक असतो का? नसतो. पण जी लेझर लाईट आहे ती कशी आहे? मोनोक्रोमॅटिक, की ज्याच्यामधून सिंगल कलर भेटत असतो. ओके, इज एनी क्वेश्चन, इज एनी डाऊट इन द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स? येस. नो सर. ओके, ठीक आहे. आता व्हॉट इज मीन बाय द डायव्हर्जन्स? डायव्हर्जन्स होत असतं म्हणजे काय असतं? यू नो द वेव्ह पॅटर्न, spherical wave pattern and the plane wave pattern. There are 2 different types of the wave pattern basically, spherical wave pattern and the plane wave pattern. माहिती आहे का कोणाला?
माहिती आहे का तुम्हाला? आय विल ड्रॉ वन. यू कॅन टेल मी. सपोज वी हॅव वन लाईट सोर्स. इथे एक लाईटचा सोर्स आहे. कॉर्नरला मी ड्रॉ करतोय बघा, कोहरन्सच्या तिथं मी कॉर्नरला ड्रॉ करतोय बघा इथं, की मी म्हटलं की इथे एक लाईटचा सोर्स आहे आणि त्याच्यामधून जी लाईट जनरेट होते ती अशी काहीतरी स्प्रेड होत जाते, अशी काहीतरी स्प्रेड होत जाते, अशी काहीतरी स्प्रेड होत जाते. हा एक पॅटर्न आपल्याकडे आहे. याचं बेस्ट एक्झाम्पल तुम्ही टू व्हीलर, फोर व्हीलर किंवा बॅटरी घरामध्ये असते, ती जेव्हा लाईट सोर्स मधून बाहेर पडत असते तेव्हा किती एरियामधून तो बाहेर पडलेला असतो, काहीतरी समोर छोटाच एरिया असतो त्याच्यामधून बाहेर पडलेला असतो. पण ती जेव्हा काही डिस्टन्स प्रोपॅगेट करेल, ट्रॅव्हल करेल, तसं ती अशी स्पेरिकल मध्ये स्प्रेड होत असते का? नाहीतर मी काय करतो की इथून एक बॅटरी आहे आणि इथून एक लाईट बाहेर पडले आणि ती फक्त इथंच एकाच ठिकाणी ब्राईटनेस दिसतोय, अदर पॉइंटला सगळा असा डार्कनेस दिसतोय, असं होईल का? इथून मी पास केलं तर असं No, sir. होईल का? असं नाही. तिथं कोणता वेव्ह पॅटर्न असतो? तुमचा स्पेरिकल वेव्ह पॅटर्न असतो. म्हणजे इथून बाहेर पडेल, इथून या पॅटर्न मध्ये ती बाहेर पडेल. बट तुम्ही असं लेझर लाईट अशी तुम्ही एखाद्या कुठेतरी स्ट्राईक केले, लेझर घेतला आणि तुम्ही स्ट्राईक केला आणि त्या लेझरचं असं स्प्रेडिंग झाले, असं कधी ऑब्झर्व केलं का? नाही. 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 मग तो स्पेरिकल वेव्ह पॅटर्न झाला का प्लेन वेव्ह पॅटर्न झाला? प्लेन. प्लेन वेव्ह पॅटर्न म्हणायचं. म्हणजे प्लेन वेव्ह पॅटर्न तुमचा असं स्ट्रेट लाईन मध्ये असतो, अशा स्ट्रेट लाईन मध्ये असतो प्लेन वेव्ह पॅटर्न. तुमचा लाईटचा सोर्स इथं असतो, तो असा सर्कलच्या टाइप मध्ये नसतो, जसं इकडे आपण स्पेरिकल दाखवू ना त्या पॅटर्न मध्ये नसतो, असं स्ट्रेट लाईन मध्ये तो पास होत असतो. सो जेव्हा तुम्ही डायव्हर्जन्स सांगताल त्यावेळेस तुम्ही काय सांगणार? The light from conventional sources spreads out in the form of a spherical wavefront. जे कन्व्हेन्शनल लाईटचे सोर्सेस असते त्यांची लाईट ही स्पेरिकल वेव्ह फॉर्मच्या पॅटर्न मध्ये प्रोपॅगेट होत असते. जस्ट 1 minute. But in case of the laser light is propagated in the form of the plane wave pattern. प्लेन वेव्ह पॅटर्न मध्ये तुमची लेझर लाईट प्रोपॅगेट होत असते. Is any doubt? Is any question in the divergence? Concept is clear? Yes, sir. Yes, तुम्हाला रिपीट सांगू देत? कोणाला गरज आहे का रिपीट सांगायची? स्पेरिकल वेव्ह पॅटर्न काय असतो आणि कन्व्हेन्शनल वेव्ह पॅटर्न? Okay. The next and the fourth characteristic or the property of a laser is that high directionality. Okay. High directionality means, what is meant by the high directionality? एक तुम्ही घरामध्ये बल्ब लावलाय, त्या बल्ब मधून जी लाईट बाहेर पडते त्याचे जे वेव्हज असतात त्या किती डिस्टन्स पर्यंत जाते ते तुम्ही बघा. आणि एक लेझरची लाईट घ्या आणि तुम्ही कुठेतरी लॉंग असं कुठेतरी स्ट्राईक करा, मग लांब कशाचं काय जाईल प्रोपॅगेट होईल? लेझर लाईट जास्त लांब पर्यंत जाईल का तुमच्या बल्बचा किंवा ट्यूबचा उजेड जास्त जाईल बघा? लेझरचे जाईल. So this is the high directionality. So a conventional light source emits light in all the possible directions. जेवढ्या काही पॉसिबल डिरेक्शन आहेत तेवढ्या सर्व पॉसिबल डिरेक्शनला जात असते. But laser emits only one direction. Laser emits light in the only one direction. So the width of laser beam is extremely narrow and hence a laser beam can travel a long distance. ते जे लेझरचं लाईटचं बीम असतं ते खूप स्मॉल म्हणजे नॅरो असतं, त्याच्यामुळं ती लेझर लाईट ही लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल करत असते विदाउट अ स्प्रेडिंग. So they can be brought to an extremely sharp focus. So this is the high directionality. And the last one is the intensity. You know the intensity concept. In conventional light sources, there is the high intensity or the low intensity. low intensity. Low intensity. Why low intensity? Because of spontaneous emission or the stimulated emission.
Spontaneous emission. Spontaneous emission, yes, very good. But in case of the laser light, there is the intensity is high. Why? Because there is the stimulated emission. So these are the 5 important properties or the characteristics of the laser beam. So I think today the time is over. So today we stop here. In the next lecture, we will discuss the different types of the lasers. So basically, there are 4 different types of the lasers, and the classification of that lasers is on the basis of what type of material you have used for the laser. तुम्ही कोणत्या प्रकारचं मटेरियल ते लेझर लाईट तयार करण्यासाठी यूज केलेलं आहे, त्या मटेरियल वरती या लेझरचं क्लासिफिकेशन